हेलो एवरीवन स्वागत करुँ समस्त को देखु आज आम पाट दुईर बहुत इम्पोर्टाट गल्पटे पढ़ा जोटा कि आपंकर +3 4 सेम अच्छी कोर पेपर 10 अच्छी। तो देखो सार उल्टा कहीं पढ़ुंट कोर पेपर 8 माने 8 अच्छी आप 10 को कहीं गले। तो देखो आम प्रथम आम 10 माने प्रत्येक यूनिट पढ़ा तापर जामें 8 को पलि आसवा बुझिपारे। प्रथम आम कोर पेपर 10 यूनिट 1 2 3 4 जहाँ भी 4 पर्यंत अच्छी तापर सारिकी आम पढ़ा कौन यूनिट कोर पेपर 8 को। तो कहीं मुझे तो प्रत्येक कॉलेज रे कौन हुए ना कोर पेपर 8 जो आप स्टार्ट करेंगे ताहले लास्ट यूनिट आमको कंप्लीट हो ना सिलेबस कंप्लीट केबे भी हो न तेणुक आमको लास्ट आमको कौन फास्ट पर्यंत पढ़ी माने प्रथम पढ़ी 10 तापर जाकि पढ़ी 8 बुझिपारे पर पढ़ा आम कोर पेपर 9 पढ़ा बुझिपारे। तो देखो आज भिडियोटी मन बहुत इंपोर्टेंट रही जोटा अच्छे कोर पेपर 10 अच्छे मनकर पाठ 2 किंतु मनकर लास्ट यूनिट अच्छे जोटा कि गपपुर अच्छी। तो गपपुर टिके भिडियोटी बहुत माने लंग हो तेणुक आमको ता सेकेंडटा आपको नहीं आस जो कि पाठ 2 लेखिका होती कि वीणा पाणी बुझिपारे। तो देखो मुझे टिकी निकी बुझेबी तो बहुत सुंदर भाव में मुझे गल्पटी आमको बुझेदेवी तेणुक वीडियो को समस्ते लास्ट तक देखिए बुझिपारे। आ सहित क्वेश्चन आंसर केमी आसो तार आपको प्रोवाइड करदेवी। आईटा केवल आपंकर फर्स्ट सेम पिला माने देखंतु या नुहे समस्ते जो सिलेबस अच्छी पीजी हो जहाँ भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पढ़ुंट जहाँ भी सही माने भी देखिपारे किसी असुविधा नहीं बुझिपारे। तो चलतु डेरीनगर फटाफट स्टार्ट करने। तो चलो तो देखो प्रथम जानिबा वीणा पाणी जन्म है वीणा पाणी कौटी जन्म कर तापर जाकि आम विषय वस्तु उपर को जीवा। तो देखो आप मैंने निजे निजे गोटे नोट्रे लिखिदेवे यहाँ बुझिपारे क्वेश्चन आसे एग्जाम रे तो नोट समस्त बाहर करेंगे आउ यहाँ को नोट डाउन कर लिखे। तो देखो प्रथम है जन्म जानिबा वीणा पाणी महांती को जन्म हूँ 1936 एवं मृत्यु हूँ 2002 रे से कौन तांकर मृत्यु होता 2002 एवं जन्म होता 1936 रे। स्थान कौटी केन्द्रापड़ा है केन्द्रापड़ा जिला चंदड़ ग्राम है चंदड़ ग्राम से जन्मग्रहण करते कौन केन्द्रापड़ा जिला। पिता नाम था चतुर्भुज और माता नाम था कुमुदिनी है ये समस्ते लिखि रखु। एवं शिक्षागत जीवनी कौन थी शिक्षागत जीवन होता से अर्थनीति स्नातकोत्तर एमए करते है शिक्षागत जदि आसो से अर्थनीति स्नातकोत्तर एमए कर। देखो ये आम जाना आईटा मन रखु ये जो पाठ दे गल्पटा गोटे ग्राम जीवन को लेकिन रचना करा ग्राम जीवन को यहाँ सहर जीवन को नहीं माने रचना करा जाए गोटे ग्राम जीवन को टिकी निकी समस्त कहीदेवी माने कौन सब अच्छी विषय वस्तु हमको बुझीपारे। तो देखो ये हूँ 1960 मसीह अर्थनीति अध्यापिका भाव वृत्तिगत जीवन आरंभ और 1992 मसीह अवसर ग्रहण करते 1960 मसीह से अर्थनीति अध्यापिका भाव से कौन वृत्तिगत जीवन यापन आरंभ करते 1992 मसीह से अवसर ग्रहण कर सारी। नेक्स्ट देखो वीणा पाणी महांती 1957 है 1957 रु एटा है 1957 रु सारस्वत सर्जन विशेषत्व गल्प रचना अरे सक्रिय माने गल्प रचना से सक्रिय केबे होइतिले बा गल्प रचना केबे ठर आरंभ होइतिला तांकर 1957 रु। तो एजापत माने ए पर्यंत है एजापत तांकर 27 खंड गल्प संकलन अछि। तो एटा भी मन रखिबे तांकर केतोटी संकलन गल्प संकलन अछि 27 टी खंड गल्प संकलन अछि एवं 2 खंड उपन्यास से लिखिछंती ता सहित 3 खंड अनुवाद मध्ये करछंती माने अनुवाद तांको भाषा सहित अन्य भाषा से अनुवाद करछंती। तो एतिकी माने जानि पारले तांकर जीवनी है जन्म कोठी से केते मसिया ठारू तांकर गल्प लिखिबा स्टार्ट कले 1997 गल्प रचनार सक्रिय बा स्टार्ट करथिले एवं से केतोटी गल्प लिखिछंती गल्प संकलन 2 खंड उपन्यास लिखिछंती 3 खंड अनुवाद कृति मध्ये लिखिछंती। तो एतिकी क्लियर हो गला। तो चलो नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट होचन तो सांप्रदायिक ये मैंने जाना को बहुत इम्पोर्टाट। तो ये जो पाठ दे गल्पटी तो कौन माने को विषय वस्तु को लेकिन को विषय वस्तु को आधार कर लिखा जाइए मैंने जाना निहाती दरकार। तो ये देखो सांप्रतिक नारी जीवन समस्या को पुंजी कर गल्प रचना करुवा लेखिका क्रमशः समाज राजनैतिक दृष्टिभंगी और मानसिक है मानसिक सॉरी मनस्तात्विक है
ଏଇଟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେବ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଲା, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା ଓ ମାନବର ଅସହାୟତା ଓ ତର୍ଜନୀତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପଟି କାହା ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ହେଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବକାଳର ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାରୀ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁକୁ ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ବା ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯେଉଁଟା 37ଟି ଗଳ୍ପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର। ତ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବତରଙ୍ଗ, କେତେ ମସିହାରେ? 1963 ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତ ଗହରୀ। ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତ ଗହରୀ କେତେ ମସିହାରେ? 1964ରେ। କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ 1967 ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ତଟନୀର ତୃଷ୍ଣା କେତେ ମସିହାରେ? 1972 ମସିହାରେ। କାଲାନ୍ତର 1977 ମସିହାରେ ଏବଂ ଆରୋହଣ 1978 ମସିହାରେ। ମଧ୍ୟାନ୍ତର 1978 ମସିହାରେ। ବସ୍ତ୍ରହରଣ 1980 ମସିହାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଖେଳନା, ହଁ ଖେଳନା କେତେ ମସିହାରେ? 1983 ମସିହାରେ। ପାଟ ଦେଇ ଦେଖ, ପାଟ ଦେଇ କେତେ ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପାଟ ଦେଇ 1987 ମସିହାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛୁ ପାଟ ଦେଇ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଗଳ୍ପଟା 1987ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ସେପଟ ନଈ 1999ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି 2000 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ସେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ 1970 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନେ ପାଇଥିଲେ? ସେଇଟା କସ୍ତୁରୀ ମୁଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1970 ମସିହାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 1990 ମସିହାରେ ହେଲା। 1990 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଲେଖି ରଖିବେ। ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର କେବେ ପାଇଛନ୍ତି? ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର 2010ରେ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। 2010ରେ ପାଇଛନ୍ତି। 2019ରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି 2019ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2020ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। 2020ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାର ଜୀବନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମେ ଟିକି ନିକି ଜାଣିଲେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଟ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଚରିତ୍ର ଯଦି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବା ଚରିତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ବହୁତ ସରଳରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଇଠି ଯାହାକି ମୁଁ ଆମକୁ ଲେଖି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିକି ଲେଖିଛି। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ପାଟ ଦେଇ, ଯିଏକି ପାଟ ଦେଇ ହେଉଛି ମେନ୍ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ପାଟ ଦେଇ କ'ଣ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପାଟ ଦେଇ ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ପାଟ ଦେଇ, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଣି ଭାଉଜ। ମଣି ଭାଉଜ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଲା। ଏହା ବି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ଜାଣିବା କିଏ ମଣି ଭାଉଜ କ'ଣ ସବୁ ପରେ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗୁ ବେହେରା। ଜଗୁ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମଣି ଭାଉଜ ଶାଶୁ। ଏଇ 4 ଜଣ ଯଦି କହିବା 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ 4 ଜଣ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ମାନେ ଗଳ୍ପର ବହୁତ ମେନ୍ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରିଛି। ତ ଏତିକି ଚରିତ୍ର ରହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ପାଟ ଦେଇର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଗଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଗଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବି।
खाली शुणिबे बुझिपारे शुणिबे खाली लास्ट रे मन को कहीदेवी केमिति हला ता शॉर्ट रे माने वीडियो माने कोन गल्पर शॉर्ट कौन स्टोरी टे आपको बुझेदेवी खाली मु पढ़ी कि माने नौची गल्प अनुसार आप माने शुणिबे बुझिपारे शुणी शुणिकी आप माने आराम से मन रखिबे गल्प ही शुणी शुणिकी मन रखिबा कथा। तो चलतु एबे आमे पाठ 2 गल्प आड़ को जीवा। तो चलो तो देखो यहीटा आमर पार्ट 2 गल्प है। तो पार्ट 2 गल्प हुए तो वीडियो लॉन्ग हो पारे किंतु वीडियो को लास्ट तो देखिए जिते माने समय हो लास्ट तो देखले ही आप बुझीपारे मुझे जिते समय होते पर्यंत जाऊँगी से पर्यंत मानक माने पढ़ी चलिए गल्प अनुसार मानक पढ़ी जीवी जदि वीडियो अधिक लेंथी जाऊँगी बोर लगुच मुझे पार्ट 2 करके नहीं आसबि बुझिपारे। तो पार्ट 2 गल्पटा लिखिं किए लेखिका होती बीणा पाणी है लेखिका बीणा पाणी। तो चलतु आम स्टार्ट करवा पाठ 2 गल्प। तो देख पाठ 2 घर छाड़ी राति अधरे कुआड़े चलीगला जे गला केही जानिले नाही। तो दल पुनै राति तोरा हेई जह्न पड़ीथिला साई सारा मेलन पड़ियारे झांझ मृदंग बजे ठाकुर माने घर को घर बुली भोग खाई आसी ठुल होउथिले। चारिआडे गहली लगी रही छोट छुआ गुड़ाक टिके सही पुड़ी टिके दांड मुंड घूरी आसुथिले। मेंचा मेंचा अबीर धरी लुचा चोरारे जीए जहाँ को पाइला से ताकू बोली चालुथिला। हल होली दिनर मजा आउ ता पूर्व दिनर मजा तो समान नुहे। वर्षकर थरे से उत्सव धरिबा को चाहिए धरी हुए ना केतेबेले आसी केतेबेले आखि पिछुलाके चली जाए न धरिबा को चाहेले भी सबु जेमिति निज उपरे मन को मन कुआड़े हो जाए। वर्ष सारा धूली मैला देहरे मनरे कुड़े होई रुहे केही देखे नहीं कि देखे हुए नहीं जेमिति बोधे पाट दे उपरे हसुथिला भितर तार भूत परी गुड़ाई चिंता दक वर्ष वर्ष धरी माड़ी रही। एमिति दिन परी जह्न राति गहली चहली लगी रही बेले पाट दे ठाकुर को भोग खुआई मेलन दांड को यात्रा देखिब बोली चली आसिला घर संध्या बेले सजना शाग भजा आउ पखाल बेलाए से खाइथिला पेट भल लागुनी कही सपटा पकई रोसई बारंडारे गड़े तड़े होउथिला। बापा ठाकुर कांदेई कौ दूर गाँ को सकाळू चली जाइथिला। घरे काउ कोइली बकटे नाही जे कहा सांगरे पदे कथा कहिबो। पड़िशा घरर मणि भाउज तास खेलिबाकू डाकी आसिथिला हेले देह भल नहीं कही घाले पड़ीथिला पाट दे। तो देख ये आप मैंने बुझीपारे यही चरित्र रे प्रथमे किए आसिले पाट दे एवं सेकेंड रे मणि भाउज। तो ये कौन हो प्रथम माने विषय वस्तु प्रथम आम जहाँ देखिलु माने ये देखु। तो ये आपंकर गाँव वर्णना गाँव जो होली खेलर जो वर्णना एठारे कराଯାଇଛି। आउ एठारे चरित्र किए के बाहर पाट दे आउ जड़े किए मणि भाउज है यही चरित्र रे बा यही जो प्रथम स्टांजारे आम जानीपारे। तो देखो ये गला आपंकर कौन तो घालाई पड़ीथिला पाट दे। तो परवर्ती देखो मणि भाउज और अन्य माने फेरी जाइथिले बारी कबाट आउजेई नेउ नेउ खिली खिली हसी किए जड़े कहिथिला मो देह गरु करी ढिंकीटा परी सहीची कहूची कौन ना देह भल लगुनि तुच्छा को एते। तापरे समस्ते ठो ठो करी हसी उठिले। चगला पवन रे से हस उड़ी जाउथिला कौ दिग को के जानी मात्र पाट दे सेमिति चित होई सोई जह्न को बक करी अनैथिला। बाहर जमिथिबा गहली आनंद महोत्सव जमिति ताकू धरी मध्य नेक्स्ट देखिबा धरी मध्य धरी पारु नथिला। से दिन कौ जगत रे थिला और कौन भाबुथिला ता छड़ा अन्य कहार खबर नेबारे किछि दरकार नथिला। साई सारा
ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅବିର ବୋଲି ହୋଇ ଲୋକେ ଗହଳି କରୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ମଝି ରାତିର ବିଳୁଆ କୁକୁର ଭୂତ ଡାହାଣୀ କାହାକୁ ନ ଡରି ପାଟ ଦେଇ ଘର ଦୁଆରେ ଶିକୁଳି ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ରାତି ସାରା ଶିକୁଳି ଖୋଲି ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଆସିନି କି ପାଟ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ରାତି ସାରା ମଉଜବ ଓ ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରରେ ହୋଲି ଖେଳ ପରେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବେଲ ଗୋଡ଼ାଣି ଘର ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ତ କାହାର ବେଲ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, କିଏ ଗଲା ମଲା ହଜିଲା ଖାଇଲା କି ଉପାସ ଶୋଇଲା କିଏ ଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ। ତେହିକି ସେ ରାତିରେ ଥିଲା ସାହି ଭିତରେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ। ଏତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇର ଖବର ନେଉଛି କିଏ? ସେ ରାତି ବିତେଇ ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯେତେବେଳେ ଧକେଇ ଜଗୁ ବେହେରା ଘରକୁ ଫେରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶିକୁଳି ଦେଖିଲା। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ କିଏ? ଜଗୁ ବେହେରା ହେଲା। ରାଗି ମଞ୍ଚମରେ ଉଠିଲା ଓ ଆଖପାଖ ଘରକୁ ଶୁଣେଇଲା ପରି ପାଟ ନାଁ ଧରି ଡାକ ପକାଇଲା। କିଏ? ଜଗୁ ବେହେରା ଡାକ ପକାଇଛି ପାଟ ଦେଇ ନାଁରେ। ତ ହେଲେ ତାରି କଣ୍ଠ ତାରି ଛାତି ଭିତରେ ଫେରିଆସି ଢାଏ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ଘଡ଼ିଏ ଥକ୍କା ମାର ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗର୍ଜି ସବୁରି ଘରେ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ପାଟକୁ। କିଏ ପାଟକୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ? ଯେ କି ଜଗୁ ବେହେରା ହେଲା। ଆଉ ଜଗୁ ବେହେରା ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଟ ଦେଇଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗୁ ବେହେରା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ତ ଗର୍ଜିବ ନାହିଁ ଜମି 5 ଗୁଣ୍ଠ ବିକି ଦେଇ ପାଟକୁ ସେ ବାହା ଦେଇଥିଲା। ତ ରଜା ଘର ପୁଅ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଜଇଁ ଜମି ଘରଟିଏ ମିଶି 2 ମାଣରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦକି ସୁନା ଘରେ ଥିଲା। କାହାରେ କ'ଣ ହେଲେ ଝିଅ ମାସ 2ଟା ବି ଶାଶୁ ଘର କଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ତାର ହେଲା ସେଇ ଜାଣେ। ତ ଚିନ୍ତାରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି। ମାସ ଗୋଟାକରେ କେହି ପଚାରିଲେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ତ ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ। ସତେ ଯେମିତି ନୂଆ କରି ମଣିଷଟିଏ ସେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁନାହିଁ ତ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯୋଗୁ ଭାବିଥିଲା ଗେହ୍ଲାରେ ଝିଅକୁ ବଢ଼େଇଥିଲା। ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ସହି ନ ପାରି ଝିଅ ସେମିତି ଝାଉଲି ଖାଇଯାଉଛି। ମା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପେଟରେ ଝିଅର ଦୁଃଖକୁ ଓଟାରି ଆଣିବେ ବାପ ହୋଇ ସେ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ କହିବ। କୋଉ ରାଜା ଜମିଦାର ଜଗୁ ବେହେରା ହୋଇଛି ଯେ ସମୁଦୁଣୀଙ୍କର 2 ପଦ କଡ଼ା କଥା କହି ହାଙ୍କି ହେବ। ହେଲେ ଜଗୁର ମନଟା ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପାଟ ପାଇଁ ଅନବରତ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ କବାଟରେ କଡ଼ା ଝଣଝଣ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ତ ଟୁପୁରୁ ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଚାରିକାତ ଲମ୍ବେଇ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ବେଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କେକଟର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଶୀତୁଳିଆ ଲାଗିବାରୁ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଗୁ ଶୋଇଥିଲା। ତ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କିଏ ବୋଲି 2 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। କାହାର ଜବାବ ନାହିଁ। ଭୂତ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମନରେ ଭାବି ସେ କର ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଟିକ ପରେ ସେମିତି କଡ଼ା ଝଣଝଣ ହୋଇ ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ଜଗୁ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ଧରି କବାଟ ଖୋଲିଦେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ରକ୍ତର ଡାକ। ନିଜ ଝିଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ନେବାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଅଥଚ ଅବାକ୍ ବିସ୍ମୟରେ ତା ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଶୁଣିଲା, ପାଟ ତୁ। ତ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଜଗୁ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପିତା। କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ପାଟ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ବଜାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ? କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ପାଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପାଟ କିଛି ନ କହି କହିବାକୁ ବାପାକୁ
ଆଡ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ହୁଡ଼କା ଦେଇଦେଲା। ଜଗୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଳ ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ, କ'ଣ ଜୁଆଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଲି କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ତ ଏଇଟା ଜଗୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାଟ ଦେଇକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଟ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖି ହେଉନଥାଏ। ଜଗୁ ବେହେରା ହାଲିଆ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଟ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ମୁହାଁଇବା କ୍ଷଣି ଯୋଗୁ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କିଲୋ ପାଟ, କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି କହୁନୁ ଯେ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାରଧର କଲେ କି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ତ ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ? ବାପା ଯିଏକି ଜଗୁ ବେହେରା ପାଟ ଦେଇକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ପାଟ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଟିକିଏ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ପଚାରି ହେବ ରାତି ଅଧରେ। ଝିଅଟା ଖାଇଛି କି ନା ନାହିଁ କେଜାଣି। ସବୁଦିନେ ଏକ ବାଗିଆ ସେ ମନ ସମ୍ଭାଳି ନ ହେବାରୁ ଜଗୁ ଉଠିଯାଇ ଝିଅକୁ ରୋଷଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା। ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଳ କ'ଣ ଖାଇବୁ କି? ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଥିବ। ପାଟ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ନାହିଁ ନ ଥିବାର। ବାପ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା ଦିନ ବା କାନ୍ଦି ନଥିଲା ନିଜ ଗାମୁଛାରେ। ଝିଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଇ ଜଗୁ ନୀରବ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଥିଲା କୋଉ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ସେଇଦିନ ପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲେ ଜଣାପଡ଼ି ଯିବନି କି? ତ ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗୁ ବେହେରା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ହଁ କଞ୍ଚାମନ ଘର ଧରିନି। ସକାଳ ପାହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ କି ସମୁଦି ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଜଗୁ ବେହେରା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଦ ନ ଶୁଣେଇ ଛାଡ଼ିବନ ମୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ହେଲା ନାହିଁ। ମାସ ଧରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରୁ କେହି ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଲେନି। କି ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଜଗୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ କେତେ ଦିନ ମାନେ ମାସ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟ ଦେଇର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜ୍ୱାଇଁ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ପଚାରିଦେଲା ସେ ଖାଲି ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ। ଆକାତ ଲୁହରେ ତାର ଆଖି ଉବୁଡୁବୁ ହୁଏ। ଓଠ ଦିପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ, ହେଲେ ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରେ ନାହିଁ। ସାଇବାଲା ଯିଏ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଜଗୁ ଚୁପ୍ ରହେ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କହେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାଦ୍ରାଜ ଯାଇଛି ବା ବାହାର ଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଚାକିରି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଆସି ନେବ। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ କାହାର ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା କି ଲୋକଟିଏ ଖବର ନେଇ ଆସି ନଥିଲା। କ'ଣ ଭାବି କେଜାଣି ଜଗୁ ବେହେରା ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇ ଖବର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲା। ମୂଲ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହି କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ବାପକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଟ ମୁହଁରେ ଥରୁଟିଏ ବି କହି ନାହିଁ। ରାଗିବ କ'ଣ? ଜଗୁ ଅଭିମାନ କଲେ ବି ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। କାଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, କାଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ତ ଜଗୁର ତ କୋଉ କୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅବିଗୁଣର, ଯେତେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ବି ତାକୁଏ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାରି ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ନିଦ୍ରା ପ୍ରଶଂସା ସବୁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଚକର ହେଉଥିବା ଜଗୁ ବେହେରାଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାଇଲୋକେ କେତେ ଛି ଛାକର କଲେ। କିଏ କହିଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳାରୁ ଘରୁ ଟଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ। କିଏ କହିଲା ଜ୍ୱାଇଁର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କିଏ କହିଲା ସାଇଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତିଲାରୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ମାଡ଼ିଦେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଜଗୁ ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ଭାବେ ପଚାରିବ, ଗାଳି ଦେବ, ନ ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ। ମାତ୍ର ତାର କାନ୍ଦୁରା ବିକଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଜଗୁ ପୁଣି ଅଟକି ଯାଏ।
ତ କାଉ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ଉଠି ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। ତ ସଞ୍ଜୁ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାର କରିବାକୁ। ସେ ତ ସବୁଦିନ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। 2 ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦେହଟା ଝଳା ମାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଝିଅଟା ସିନା କବାଟ ଖୋଲି ତୋରାଣି କଂସାଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା, ବାପର ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ ଯାଇ କନିଆ ଝିଅ ପରି। ତ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 କରିକି ଆମକୁ ଆଣିବି। ତ ଏଇ ଗପଟି ଆମକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା କଥା, ମୁଁ ଆମକୁ ବୁଝଉନି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଲେନ୍ଦି ଯାଉଛି ବା ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାର୍ଟ 2 କରିକି ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ 2-3ଟି ହଁ ଆଉ 3ଟି ପେଜ୍ ରହିଲା ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ଗଳ୍ପଟି ବହୁତ କମ୍। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆମକୁ এইଠୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ମଧ୍ୟ କେହି ପାରିବେନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 କରିକି ନେଇ ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପାର୍ଟ 2ର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।